رمضان المبارک کی 21 تاریخ ہے اور سورہ روم کی آیت نمبر 21 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ سورہ روم کی ان آیات میں آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے اپنی بہت سارے قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ انہی میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے ہی تمہارا جوڑا بنایا۔ ومن آیاتہ، اس کی آیات میں سے ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم، کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا، من انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں سے ہی، ازواجا، تمہارا جوڑا۔ ازواج یہ زوج کی جمع ہے۔ زوج ایک دوسرے کے مخالف جوڑے کو کہتے ہیں، جیسے شوہر بیوی کے لیے زوج ہے اور بیوی شوہر کے لیے زوج، تو دونوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تمہارے نفسوں سے تمہارا جوڑا بنایا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دیا ہے، اس نے تمہارے درمیان محبت اور شفقت کا جذبہ رکھ دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس کے اندر آیات نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس کے اللہ رب العالمین نے بہت ساری دلیلیں جہاں دی ہیں، ان میں سے دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نفس کو پیدا کیا اور ایک نفس سے پھر اسی سے اس کا جوڑا نکالا، اسی کے بدن سے، جیسا کہ اللہ رب العالمین دوسری جگہ بیان فرمایا ہے سورہ اعراف کے اندر، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها، اور اس سے اس کا جوڑا نکالا، اس کا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ اس سے وہ سکون حاصل کرے۔ اور یہ دراصل اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کی پوری زمینوں میں سے ایک مٹھی مٹی لی، اور اس ایک مٹھی مٹی سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر رنگ کے لوگ، جہاں جہاں کی جس رنگ کی مٹی تھی، جیسی مٹی تھی، ویسا اللہ رب العالمین نے اس کی نسلوں میں رکھا ہے۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لال ہے، کوئی کسی اور کلر کا ہے، اسی طرح سے کسی کے مزاج میں نرمی ہے، کسی کے مزاج میں سختی ہے، یہ ساری چیزیں اس مٹی کے اثر سے ہیں۔ اسی طرح سے پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پھر ان کے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو نکالا، اور اس کے بعد اس ایک جوڑے سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کیے۔ یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا اس کا مقصد کیا ہے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر سکون رکھ دیا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین صرف مردوں کو ہی پیدا کرتا، ایک ہی جنس پیدا کرتا، اور اس کے بعد اس کا مخالف یعنی عورت پیدا نہ کرتا، اور پھر اس کے جوڑے کے لیے دوسری مخلوق کو رکھتا، تو انسان کو وہ انسیت، وہ سکون حاصل نہیں ہوتا جو اللہ رب العالمین نے اسی کے اندر سے، اسی کے جسم سے نکال کر کے اس کے لیے جوڑا بنایا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کے اگر کسی جن سے شادی ہو جائے تو اس سے وہ سکون، وہ محبت حاصل نہیں ہوگی جو انسان سے ہوتی، اس لیے کہ آپ دیکھیں، تصور کریں کہ کسی کو پتا چلے کہ فلاں گھر کے اندر جن ہے تو آدمی ویسے داخل نہیں ہوتا ڈر کے مارے، اس سے محبت کہاں سے ہوگی، سکون کہاں سے حاصل کرے گا؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت میں، عورت کے لیے مرد کے اندر سکون رکھا ہے۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ان کے درمیان محبت رکھی ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَن نَرَىٰ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ،
लम अरा लिलमुतहाब्बैन मिसल निकाह, निकाह के अलावा दो मोहब्बत करने वालों के लिए, दो मोहब्बत करने के वालों के लिए निकाह जैसी कोई दूसरी चीज नहीं, निकाह के मिसल कोई चीज हमने नहीं देखी। यानी एक मर्द और एक औरत जो एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं, पहले से कोई रिश्ता नहीं होता है, पहले से कोई पहचान नहीं होती है, पहले से एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन जैसे ही निकाह के बंधन में बंध जाते हैं, एक दूसरे के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन कितनी मोहब्बत पैदा कर देता है कि एक दूसरे पर अपनी जान पैदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे के हर दुख दर्द में शामिल हो जाते हैं, और दो जिस्म एक जान हो जाते हैं, और इस तरह से एक दूसरे का साथ देते हैं, पूरी जिंदगी निभाने की कोशिश करते हैं कि चाहते हैं कि एक दूसरे का दुख दर्द खुद उठा लें। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से डाली हुई मोहब्बत का नतीजा है। इसीलिए एक मर्द एक औरत को अपने पास रखता है, उसके ऊपर खर्च करता है, उसके सारे बोझ को उठाता है, ये इसीलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके दरमियान मोहब्बत रखी है, व रहमा और शफ़क़त रखी है, रहमत का जज्बा रखा है, शफ़क़त रखी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। उसी शफ़क़त के नतीजे में आदमी उसको संभालता है, और जब सुनता है, जब देखता है कि उसके अहल वयाल, उसकी फैमिली, उसकी बीवी परेशानी में है, मुसीबत में है, तो तड़प उठता है और उसको दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, उसके ऊपर अपनी खून पसीने की कमाई को खर्च करता है, और इसी मोहब्बत और शफ़क़त का नतीजा है कि अल्लाह ताला उसके जरिए से नस्लों को फैलाता है, और जब उसकी औलाद होती है तो उस औलाद के अंदर भी जरिए से भी मियां बीवी आपस में मोहब्बत बढ़ती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ने फरमाया, ये तो चंद चीजें बयान फरमाई है, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इसके अंदर बहुत सारी निशानियां हैं गौर व फिक्र करने वालों के लिए। यानी मियां बीवी के इस रिश्ते में अगर गौर व फिक्र करेंगे तो बहुत सारी निशानियां हैं, लेकिन याद रखें ये सारी चीजें, ये सुकून, ये मोहब्बत, ये शफ़क़त जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है, ये उसी वक्त है जब ये इस्लामी तरीके से एक दूसरे के मियां बीवी बनते हैं, हलाल तरीके से एक दूसरे के जोड़े बनते हैं, तभी हासिल होता है। वरना अगर इसके अलावा किसी और जरिए से कोई सुकून हासिल करने को तो उसको सुकून नहीं मिल सकता है, सिर्फ बेचैनी मिलेगी, सिर्फ उसे बेइज्जती मिलेगी, सिर्फ उसे उसके अंदर तकलीफ मिलेगी, और सुकून नहीं पा सकता है, इसलिए कि वो गुनाह है, और गुनाह के अंदर सुकून नहीं मिल सकता है। ये ऐसा गुनाह है कि उसके अंदर पूरे मुआशरे की तबाही और बर्बादी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुआशरे के अंदर जनाकारी आम हो जाए और सूदखोरी आम हो जाए तो उस पर अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। यानी आप सोचते हैं ये वहां उस जोड़े में सुकून कैसे हासिल हो सकता है जिसकी बुनियाद जना पर हो, जिसकी बुनियाद बदकारी पर हो, उस पर तो अल्लाह का अजाब हलाल हो चुका है, उस पर अल्लाह का अजाब कभी भी आ सकता है, तो उसमें सुकून कहां से हो सकता है? सुकून तो हलाल तरीके से हलाल जरिए में है जो इस्लाम सिखाता है। वरना आज मगरिब की नकाली में लोग शादी को ही मायूस समझने लगे, शादी को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के जोक का सहारा लेते हैं, तरह तरह के कॉमेडी करते हैं उसके ऊपर, और चुटकुल्ले और लतीफे बनाते हैं मियां बीवी के रिश्ते को कमजोर करने के लिए, जो सबसे मजबूत और सबसे पायदार, सबसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुदरत की निशानी में से एक निशानी है। इसको लोग हल्का करते हैं, ये एक साजिश है, एक चाल है, और उसके मुकाबले में बगैर शादी के जोड़े को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको मुआशरे में प्रमोट किया जा रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और रिलेशनशिप और इस तरह से एक दूसरे के साथ बिना निकाह के रहने को तरजीह दिया जा रहा है, जो कि मुआशरे की तबाही की निशानी है। ये इसको समझने की जरूरत है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंसान को सबसे बेहतरीन इंसान करार दिया है जो अपने अहल के लिए बेहतर होता है। आपने फरमाया खैरुकुम ली अहलिही, तुम में बेहतर वो है जो अपने अहल के लिए बेहतर हो, व अना खैरुकुम ली अहली, और मैं अपने अहल के लिए ज्यादा बेहतर हूँ। यानी एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में बेहतरी उस वक्त बनता है जब उसकी बीवी, उसके बच्चे उसे कहते कि इंसान बेहतर है। तो ये अल्लाह रब्बुल की कुदरत की निशानियों में से जो निशानी है मियां बीवी का ये रिश्ता, ये मियां बीवी का ये जो जोड़ा, ये इंसान के बेहतर होने की एक अलामत है, एक दलील है। अगर किसी के पास ये चीज नहीं है तो वो इंसान नाक़िस से अधूरा है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान निकाह कर लेता है तो उसका आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। अब आधे में चाहिए कि अल्लाह से डरे, गोया कि निकाह करना, निकाह के साथ जिंदगी बसर करना, ये मुआशरे के लिए भी, खुद उस इंसान के लिए भी, उसकी दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी बहुत मुफीद है। जो आज बदकिस्मती से
اس کو بہت پیچھے چھوڑا جا رہا ہے، پیچھے ڈالا جا رہا ہے، دنیا کے دوسری چیزوں کے اندر سکون ڈھونڈا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس عظیم ترین نعمت کی قدر کریں اور اس میں پہل کریں، اور اللہ رب العالمین کی اس دی ہوئی عظیم رحمت، شفقت، محبت اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام کاموں سے بچائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔